हवाले नाल इस सैशन च गल करनी है। उहदे च इतने साडे लोग आए ने ते सब नूं बड़ी मुहब्बत नाल जी आयां नूं आखनी आ। अज दे इस सैशन च असीं फैज़ अहमद फैज़ दे हवाले नाल भी गल करांगे और पंजाबी पोइट्री च जिहड़ी रजिस्टेंस की गल होई है वो शुरू तो लैके अज तक जितनी भी गल 1 घंटे च हो सकती है उसी करांगे। मैं बड़ी मुहब्बत नाल जी आयां नूं आखनी आ मुन्नू भाई नूं, उस्मान पीरज़ादा साहब नूं, मुश्ताक सूफी नूं और अंजुम कुरैशी नूं। और गल असी शुरू करने फैज़ अहमद फैज़ तो। अज उन्हां दी बरसी है और वड्डे लोग कदी नहीं मरदे, उन्हां दे लफ्ज़ जिंदा रहिंदे ने। और फैज़ ने जिहड़ा अमन दा, मुहब्बत दा, रवादारी दा सबक दिता है, वो मेरे ख्याल इंसानियत दा सबक दिता। वो मावरा हो के सरहदां तो, मज़हब तो और बाकी जिहड़ियां भी तकसीमां ने उन्हां तो बंदे नूं कढिया है और मुआशी एक हमवारी की गल की, फ्रीडम ऑफ वांट की गल की। तो इस हवाले नाल फैज़ एक वड्डा शायर। मैं आगाज़ करनी आ मुश्ताक सूफी के जिहड़े इस वेले दे साडे दरम्यान एक वड्डे इंटलैक्चुअल अगर असीं गल करिए किसी एक बंदे दी ते साडी नज़र सूफी साहब से जाके ठहरदी है। मैं बड़ी मुहब्बत नाल गुजारिश करनी आ कि पंजाबी पोइट्री जिहड़ी रजिस्टेंस की गल हुई है उस हवाले नाल ज़रा विचार सांझे करो। मुश्ताक सूफी साहब जी। साहिबो, बीबियो, एक कहानी पंजाबी शायरी दी रजिस्टेंस या मज़ामत या इनकार की जी शायरी वो बड़ी लंबी तारीख है। असी सिर्फ मैं थोड़े जे वेले में कुछ सिर्फ इशारे ही कर सकना कि पंजाबी शायरी उसका वड्डा जिहड़ा अंग है 19वीं सदी तक 12वीं सदी तो शुरू हो के वो है ही मज़ामत का, रजिस्टेंस का, इनकार का। ये 900 साल दे विच मैं अर्ज़ की है कि जिहड़ा भी शायर जिसका नाम अज तक जिंदा है उसकी बुनियाद सरकार दरबार का इनकार और लोग दोस्ती रहे है। वो बाबा फरीद शकरगंज होन या मियाँ मुहम्मद और ख्वाजा फरीद जिहड़े कि आखिरी क्लासिकल शायर मने जाते हैं पंजाबी दे। सो साडे उर्दू की रीत है कि ये तुसी कहोगे अच्छा जी वो बड़ी मुश्किल ना कोई फैज़ पैदा हो गया, कोई जालब आ गया। तो इत्थे अनहोनी गल है उर्दू दे विच मज़ामत, इनकार, रिबेलियन, क्योंकि इन्हां दी शायरी वो हुण अपनी अपनी तारीख का मसला है। क्योंकि उर्दू की जिहड़ी तारीख है उर्दू अदब की वो सारी दरबार दे नाल जुड़ी हुई है। वड्डे शायर उन्हां दे सारे मां सिवा इक्का दुक्का दे या दरबार नाल जुड़े सन या उन्हां दा वो लोक पस मंज़र लोक परसपैक्टिव नहीं सी जिहड़ा साडी शायरी दा है। क्योंकि जिहड़ा स्टांस पोइट दा है साडी शायरी दे विच वो है ही लोक दोस्ती दा और रजिस्टेंस दा है। इस वास्ते उर्दू दे विच एक अनोखी गल होएगी कि फैज़ या जालिब या इस किस्म के होर लोग पैदा होण, पंजाबियां वास्ते बिल्कुल नहीं है। बाबा फरीद शकरगंज जिन्हों लोग मनता ज़्यादा मनते ने, शायरी घट पढ़ते हैं, उन्होंने शायरी की जी रीत पंजाबी की जी बाकायदा फॉर्मल लिटरेरी ट्रडिशन जितों शुरू होती है वो बाबा फरीद ने 12वीं 13वीं सदी। सो उन्होंने तुसी श्लोक पढ़ लो जोड़े ग्रंथ साहब के जरिए साढ़े तक पहुँचे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वाजे कोई किसी किस्म की गैर जानबदारी नहीं है, बहुत वाजे जानबदारी है कि बाबा साहब किन्हां लोगों के नाल ने, किन्हां लोगों के खिलाफ ने, किहड़ी सोच दे हामी ने, किहड़ी सोच के मुखालफ ने। सिर्फ 2 शेर ही उन्होंने अर्ज़ करांगा क्योंकि वक्त नहीं है। आंदा मशहूर शेर है, तर्जमा भी नाल कर देंगे क्योंकि ज़ुबान बहुत पुरानी है, थोड़ी जी मुश्किल होएगी कोई दोस्तों नूं। फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राही दे रह गए एक राह दी गए उजाड़। आसान पंजाबी दे विच इहदा ये मतलब है कि ये जड़ियाँ कि है फरीद
ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਫੀਸ ਗੰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡ ਨਾਲ ਵੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਟਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਖਪ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੌਜਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਦਮਾਸ਼, ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਉਜਾੜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਵਾਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹੜੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਨਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਬੜੇ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਆਫ ਅਸੀਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਫੇ ਸਖਤ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਆਫ ਅਸੀਸੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਖਨਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲੇ, ਇਹ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੇਰੀ, ਜੰਗਲੀ ਕਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਡੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਖਨਕਾਹ 'ਤੇ ਡੇਲੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰੁਕਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਰੁਕਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 6 ਕਿਹੜਾ, 6ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6ਵਾਂ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਖੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਵਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਏ ਤੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨੈਬ ਤੇ ਆਲੀ ਜਾਂ ਏ ਤੂੰ। ਔਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆ ਹੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੌਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਖਾਫਤ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਕੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਸਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੰਜੁਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਮਿੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਮਿੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਰ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਦਿਲਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਰੂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫੱਟ ਵੱਜ ਕੱਤਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉਜਾੜ ਕਾਬਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਾਤਿਆਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਚਾ ਗੱਬਰ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਘਤੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਾਡਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗਿਆ, ਦੀ ਟੱਪੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫਜਰੀ, ਮੈਂ ਨਿਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਚੜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਚੜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਖਾਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਸੁਥਰੇ ਹੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਖਲ ਦੀਆਂ, ਹਲ ਦੀਆਂ, ਝੀਲ ਦੀਆਂ, ਨੀਲ ਦੀਆਂ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਮਲਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ,
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੜਕਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਰਚਾਵਾਂ ਮਚਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਜੋਬਨ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਦੀ, ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਪੱਖੀ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੀ, ਤਾਂਗ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਦੀ। ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਘੜ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਜ ਸੁੱਕੇ 'ਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਹੜ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਨੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਕੁਕਣਸ ਬਾਲਣ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਫਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਗ ਭੰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਦੇ ਹਾਰ ਮੇਰਿਆ 100 ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਗਾਂਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਗਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਢੋ ਲਿਆਵਾਂ। ਪਰ ਗੀਤ ਮਾਈਏ ਗਾਵਣ ਨਾਲ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਣ ਨਾਲ, ਸੇਜ ਸਜਾਵਣ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਉਜਾੜ ਵਸਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਪ ਵੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਖੱਪਣੇ ਨਾਲ ਖੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੇਜਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਜੜ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਚੰਦਰਾ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਿਓਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਰਦਈ ਦਰਦੀ, ਕੌਣ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਤਬੀਬਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत ही सोहनी नज़म और उसका तर्जमा बहुत ही कमाल और बहुत अच्छा पेश किया। शुक्रिया। वो फैज़ साहब की शायरी च कुछ नज़मां और गज़लां तर्जमा असी छापियां पिलाक वालों, और ये मैं दो शेर पढ़नी हाँ कि उन्होंने दी बड़ी मशहूर गज़ल है कि हम सादा ही ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई। उहदा कि असी इंज दे साद मुरादे सां, असी इंज ही कीता प्यार। असी इंज दे साद मुरादे सां, असी इंज ही कीता प्यार। जदों आई रुत खिजावां दी, असी समझिया आई बहार। और असां अपनी अख दी लाली दे, असां अपनी अख दी लाली दे नाल दिता बाग निखार। जो शै वेखी इन्हां अखियां ने कीती फुल्लां विच शुमार। बहुत शुक्रिया। और जनाब असी हुण मन्नू भाई वल बढ़ने आ। माशाअल्लाह उन्हां दे बारे च कोई गल करना साडा मान ने। और मनु भाई जी सूफियां की गल की मुश्ताक सूफी साहब ने, और असीं देखने कि बाबा बुल्ले शाह ने और शाह हुसैन की शायरी च भी और उन्होंने अमली हवाले नाल भी कि समाज नूं एक वक्री लैन ते टुर के दसिया। शाह हुसैन ने अपनी शायरी राहीं और माधू नूं अपना महबूब बनाया जिहड़े कि दूसरे मजहब नाल जिन्हां दा ताल्लुक सी, और उन्होंने उहदे बारे गल भी की। इस तरह शाह हुसैन बुल्ले शाह ने अपनियां पैरां 'च झांझरां बन के ते नच्चे। फिर दूसरी एक गल है कि इन्हां सारियां बाबियां ने औरत की बहुत ताजीम की, उहदे नाल बड़ी मुहब्बत की, एहतराम किया, बल्कि औरत की जबानी रब नाल गल की। जदों कि असीं मजहबी जिहड़े साडे पेशवा ने उधर देखिए तो औरत नूं मेरे ख्याल इंसान का दर्जा ही नहीं देंदे। उन्होंने या उरां पसंद ने तो या बांदियां पसंद ने। तो ये भी मैं समझनी कि सूफियां का एक भी बड़ा एक है कि उन्होंने रजिस्टेंस औरत नूं भी शामिल किया। जी बिस्मिल्लाह। सही है। गल है कि फैज़ साहब के बारे में गल हो रही थी, क्योंकि फैज़ साहब की शायरी दे पिछे पस मंजर विच ये सारे लोग जिन्हां दा तुसीं जिक्र किया है वो मौजूद ने। ठीक है। फैज़ साहब की पोएट्री दे विच
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। कल इस मुल्क अगर कोई चेंज आएगी तो वो बाबा बुल्ले शाह लैके आएगा, वो बाबा फरीद लैके आएगा, वो मियाँ शरीफ थे नवाज शरीफ और इमरान खान लैके नहीं आए। उन्होंने सोच जी वो आएगी वो बनेगी, वो चेंज लाएगी और दी इज्जत भी उस वक्त होएगी जिस वेले तुहाडी ज़हन तरक्की पसंद होएगा। जिहड़े तुसीं अपने अंदर दा हैवान मारोगे तो इंसान नूं पैदा करोगे, तां तुसीं इज्जत करोगे औरत दी भी बच्चे दी, क्योंकि हैवान नूं मारे बगैर इंसान नूं तुसीं जिंदा नहीं कर सकते। और हैवान जिहड़ा है वो बड़ा खौफनाक हैवान, ज़ियाउल हक ने जाके उन्होंने एक खूंखार दरिंदा बनाता है, और उसनूं जिहड़ा है वो सिर्फ देखिया सी ज़ियाउल हक दे ज़हन च और सिर्फ जिस्म में असी, और इस मुल्क की कुड़ी ने साबित किया है कि सिर्फ जिस्म ही नहीं, इस उधरे 2 इंचां विच कोई चीज़ है दिमाग दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟਾਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ औरत हैड ऑफ दी फैमिली होंदी सी। असी आके उन्होंने बर्बाद किया। हालांकि असी जेडे सो कॉल्ड इस्लाम है जरा कि दुनिया का लेटेस्ट मजहब है और जदीद तरीन मजहब जरा होना चाहिए जरा है भी है, उन्हें आके इतने जरा कि दीन फितरत लैके आया है। दीन फितरत एनीथिंग विच इज़ इनह्यूमन इज़ अन इस्लामी, इस इस्लाम का असूल है, इस असूल तो बाहर जा नहीं सकता। और इतनी चीज़ां आके दीन इब्राहिम लैके आए हैं। असी इस्लाम नहीं, इस्लाम जो दीन इब्राहिम की कंटीन्यूटी है, उस आके असी वो लोग जो 5 वक्त नमाज पढ़ने, कई लोग 6 वक्त पढ़ते हैं, और 6 वक्त नमाज के दरूद सलाम किनू भेजने आले इब्राहिम नूं। आले इब्राहिम नूं तुसीं 5 वक्त दरूद सलाम भी भेज दो और 5 वक्त गलां भी कट दो यहूदियों नूं ईसाइयों नूं। क्यों इस तरह कि 5 नमाज़ां तुसीं करदे हो और तुसीं क्या करदे हो? ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम गालां कड्ढण वास्ते नहीं सी आया, इस्लाम किसी तफरीक करने नहीं सी आया, इसे इन्हें सारा मिलाने वास्ते आया सी। और उसे आके फॉलो किया है, जिन्हें फॉलो किया उन्होंने असी सूफी शायर कहने, उन्होंने असी बाबा फरीद कहने, उन्होंने बुल्ले शाह कहने, उन्होंने असी आके फिर अमृता प्रीतम भी कहने, दीवान सिंह बाबा नानक भी कहने, वो सारे बाबा नानक अहमद राय भी कहने, उस मन्नू भाई वो मैं तो अपनी छोटी जी वास्ते लाया सी नाल, ते बड़ा ठीक है अच्छी गल है। तो ये सारी रेजिस्टेंस जी है ये सारी इस मुल्क के सानी पंजाबी तहजीब के सानू अपनी आपां अपनी बाजी अपनी भैन जी है उन्होंने इज्जत करनी चाहिए, उन्होंने अपने साथ मिला के उन्होंने अपना हिस्सा बनाओ। मिल के करोगे तो इस मुल्क बचेगा, नहीं तो
तबाह बर्बाद हो जाएगा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਰਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਸਖਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਪਠਾਣੇ ਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੌਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜਜ਼ੂਬ ਸਨ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਣੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗਲਬੀਅਨ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਦੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗੋਸ਼ ਆਸੇ ਨਿਤ ਹੋਸ਼ ਆਸੇ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਖਰਾਬਤ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਲੋਸਾਫਿਕ ਬੀਇੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਨਾਨ ਬੀਇੰਗ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੌਸੇ ਦਾ, ਤੌਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜਜ਼ੂਬ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਗੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਆਈ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਆਪ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਦੀ, ਗੜਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੀਵਾਸ ਨੋਮੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਕਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਗੜਾ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਾਂਗੀ ਆਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖੋਤਾ ਬਦ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਦ ਸ਼ਿਦ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਟਮਾਕਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਲਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੋਂ ਚੱਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਚੱਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੋਂ ਚੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਨੋ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੂੰ।
ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਚਲ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਜਾਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਸਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਾਰੀਫ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। उस्ताद जी ने क्या जनाब ये कोई जलंधर रेडियो नहीं है कि ऑन हो जाए तो ऑफ हो जाए। ये हुण तुसीं याद करो कोई जलंधर का बंदा सी, जलंधरी सी, कि जलंधर का रेडियो नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाए। सो आखने का मतलब है साड़ी मुजामत की एक बड़ी एक लंबी तारीख है। फैज साहब का एक तुहानूं नज़म भी सुनांगा छोटी जी जिहड़ी कि उन्होंने इस नुस्खा है वफाविश नहीं है जी। फैज साहब ने मेरे दो टाकरे हुए सन, एक मैं नहीं सुनांदा। शाह हुसैन जो कॉलेज बनया, एरिक सिपिन साहब, प्रोफैसर मंजूर साहब, अमीन मुगल साहब, असी नौजवान मतलब बड़ा जोश सी सानू उदों, बड़ी पागलपन होंदा है बंदियां नूं। तो फैज साहब ने उन्हें बुलाया सी, कोई जलसा सी, कोई मीटिंग सी ओपन, तो वो फैज साहब ने तकीद की थी। मैं खड़ा हो गया, मैं क्या तुसीं चंगे इनकलाबी हो, अपनी जुबान ही लिखते नहीं हो, ये वो जिस तरह नौजवानी बंदा गुस्ताख होंदा है वो की थी। फैज साहब देखते रहे मुंडे कि ये मुंडा है तो की गल करता है। कहने लगे अच्छा यार मैनू नहीं सी सदना जे एडी तकलीफ सी तुहानूं ते दूसरा बाद च मैनू एहसास होया कुछ अरसे बाद कि फैज साहब बड़े मुहज़्ज़ब आदमी सन ते शायद मैं ही गुस्ताखी की सी, क्योंकि एक ज़माना सी जिहड़े विच लोगों नूं ये समझ ही नहीं आई कि अपनी जुबान में लिखना है। ये एक बंदे दी नहीं, ये सैकड़ियां पंजाबियों की कहानी सी जी। तो दूसरा सी जदों मैं उन्हों का एक टैलीविजन प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, ये 76 की मेरा ख्याल गल है। मंजूर एजाज जिहड़ा हुण डॉक्टर मंजूर एजाज अमरीका होंदे ने, ये कंपेयर सी। तो फैज साहब नूं असीं सद्या, आ गए तो पंजाबी प्रोग्राम सी। तो मंजूर ने पूछा, असीं पहले सवाल शुरू बनाए सन
ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਲੋਗਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੀਜਿਆ ਏ ਤੁਸਾਂ ਵੱਢਣਾ ਏ, ਆਹਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜਿਆ ਏ ਤੁਸਾਂ ਵੱਢਣਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਵਰਤਣਾ ਏ। ਆਹਾ ਆਹਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜਿਆ ਏ ਤੁਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੱਢਣਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਵਰਤਣਾ ਏ। ਆਹਾ ਆਪ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਥੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ। ਵਾਹ ਆਪ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੋ। ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਮਨੂੰ ਬਾਈ ਤੇ ਮੁਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਿਆਨਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਨਸਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਤੇ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟੂ ਡਾਈ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ 2 ਦਿਨ ਸਨ, ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਸਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਇਜ਼ੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਵਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਖਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਜੱਫੀ ਛੱਪੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਪ ਖੜਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੀਰੂ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰੂ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਵਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਜੁੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਸੱਟੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਵਾ ਸਾਂ, ਯਾਰ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਜੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ। ਵਾਹ 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 दिस ओनली ये चीज़ सिर्फ एक सूफी कह सकता है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल है कि साड़ा इतना परवां सैशन सी और इतने लोग खड़े रहे और टाइम हो गया। मैं समझनी हाँ कि जी फैज़ ने गल की है ठेकेदारी निज़ाम की नफ़ी की, और जिस तरह बुल्ले शाह कहते हैं कि मेहरदास ते फतेह मोहम्मद तो निकल के जो बंदा सोचता है और रूसो की तरह आज़ाद पैदा होया तो आज़ाद फिक्र शऊर में इस्तेमाल करता तो इंसान बन के दुनिया चाहता है। आखिरी गल्लां असीं अगर फैज़ नाल मुहब्बत कर रहे हैं तो सानू फिर उस इंसान नाल मुहब्बत करनी होगी और जुस्तजू करनी होगी। आखिरी गल करनगे मन्नू भाई। एक छोटी जी एक छोटी जी गल किश्वर नायक ने की है कि 70 साल हो गए ने आज़ाद मुल्क आज़ाद होया, तो वो कदों 70 साल कदों होए ने आज़ाद मुल्क कदों होया,
ਤੇਰੇ ਬੜਾ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੂਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇਕਤਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਸੁੱਖ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹ 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 ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MNA ਔਰ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਵਸਣਗੇ ਕੌਣ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਪੀਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਈ ਖੋਜੀ ਰਸਾਗੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਔਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਣਕਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਟੀ ਖੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਨਹੋਣੀ ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਲਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਹ 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 ਇਲਾ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਜੈਰੋ 40 ਕੁੱਤੇ 25 ਨੌਕਰ 10 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ 20 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਜੈਰੋ 40 ਕੁੱਤੇ 25 ਨੌਕਰ 10 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਏ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਚੇਟਾ ਪਰ ਪਾਊਡਰ ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪਰ ਲੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਹਟਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਖਾਬ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।